Muhammad amin badalika hafi huwa shaykhuna imamu rawdasakum puli Abu amin badari kaza hafi huwa shaykhuna imamu rawdasakum quli abuhu abdul ghani ذوي الفضل هو نعمة الله يا آل سكم طولي أبو محمد آمين بدلك حفي هو شيخنا إمام rawdasakum puli ومن كان عالما غنى عن kumpuli Abu Muhammad amin badalika hafi shaykhuna imamu rawdasakum puli huwa barakatul anami alasakum puli huwa ghaibun anna ya alasakum puli Abu Muhammad amin badalika hafi huwa shaykhuna imamu rawdasakum puli Abu Muhammad amin badalika hafi huwa shaykhuna imamu rawdasakum Abu Muhammad amin badalika
هذا والرسول فليعلم هذا القدر أهل الكمال أبو محمد آمين بدلي كذا حفيظ هو شيخنا إمام روضة سكن بني وروضة سكن بني يا أهل القبول هي روضة كمثلي روضة سكن بني أبو محمد آمين بدني كذا حفي هو شيخنا إمام روضة سكن صلاة من الله على النبي رسولي على شيخنا إمامي روضة سكن طولي أبو محمد آمين بدلي كذا عافي وشيخنا إمام روضة سكن طولي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بنية القبول ودم بكل سلم معمول وصل شان ظاهرا باطنا إلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آل بيته الكرام الصحابة القرابة ثم لجميع الأولياء والعلماء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لرغد بالعلماء الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرغد بالأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم لرغد بالمقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم لرسل الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني وسيد محمد أشهد بن عبد الله صاحب الكلام بيان البنجري والشيخ العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد كشف الأنوار بيجي إسماعيل والشيخ العالم العلامة العارف بالله شيخنا مربي روحنا محمد زين بن عبد الغني وشيخنا العالم الفاضل أبو يحيى مشكد بن حاج أحمد ثم مؤلف هذا الكتاب ثم إلى أرواح والدينا مشايخنا ووصلهم وبروئهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سر النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. ربما رزق الكرامة أي الأمر الخارق للعادة من لم تكمل له الاستقامة. فلا ينبغي للمريد أن يعتني بها ويغتر بظهورها على يده، لأنها حينئذ ربما كانت معونة أو استدراجا لا كرامة. Mana kitabnya man? Fal karamatul haqiqiyatu hiya kamalul istiqamati wa marji'uha ila amrayni: sihhatul imani billah wattiba'u ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Fal wajibu 'alal murid alla yahrisa illa 'alaiha wa la yakunu lahu himmatun wala yakunu lahu himmatan illa fil wusuli ilaiha. Wa ammal karamatu bima'na kharaqul 'adati fala ibrata biha indal muhaqqiqin. Yang ulun muliakan, sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib, para zuriatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam
yang dimanapun sidin-sidin berada, terkhusus Al-Habib Dzulqarnain, Al-Habib Salim. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah panjang umur, disihatkan badan, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh. Mudah-mudahan pian-pian sabarataan, para alim ulama, guru-guru kita, terkhusus Kanda Guru Syahrani, kita doakan mudah-mudahan sidin diberikan Allah panjang umur, diangkat, disihatkan badan beliau dari berbagai macam penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabul segala hajat para guru-guru, para masyayikh. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh jamaah Majlis Ta'lim Mishkatul Anwar, terkhusus yang hadir di hari ini, yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan, dan pian-pian sabarataan mudah-mudahan diberikan Allah panjang umur, diistiqamahkan di dalam ilmu ibadah sampai akhir hayat, dan dikabulkan segala hajat-hajat, dan semoga Allah luaskan rezeki-rezeki pian sabarataan dengan rezeki yang halal, yang banyak diridai Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah, zuriat Rasulullah, berkat aulia-aulia Allah, berkat masyayikh kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita awali di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita begitu banyak daripada karunia kenikmatan-kenikmatan rezeki kepada kita, dan sehingga kita di siang hari ini bersyukur kepada Allah dalam sehat afiat panjang umur, dan mensyukuri dengan beribadah, dengan hadir majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita sabarataan husnul khatimah. Salawat serta salam selalu tercurah dan tersampaikan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta kepada sahabat, zuriat, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muridin wal muridat, ma'asyirat talibin at talibat, abidin al abidat, rahimakumullah. Al-Imam As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'na wa bi'ulumihi fid darain amin. Beliau menyebutkan, rubbama ruziqal karamatu, terkadang, kadang-kadang, bisa jadi, ya bahasa kita, boleh jadi, terkadang tadi, kira-kira, rubbama, terkadang, ruziqal karamah, diberikan akan karamat, terkadang diberikan akan karamat, terkadang Allah memberikan akan suatu karamat. Man lam takmul lahul istiqamah, Allah terkadang memberikan karamat itu akan orang yang belum sempurna baginya al-istiqamah, istiqamah. Itu. Ini orang nih
sebagaimana kita-kita nih bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala yang namanya karamat. Karamat itu al-amrul khariqul lil adah. Perkara-perkara yang menyalahi lil adat bagi kebiasaan. Itu namanya karamat. Walaupun para ulama mereka itu banyak mentakrif, memfinisi, mengerti ghairu maqrunatin bid'awan nubuwati. Itu ta'rif karamat menurut Asy-Syaikh Tahir bin Saleh. Al-karamatu amrun khariqun lil 'adah yazharu 'ala yadiyil waliyyi fahiya ghairu maqrunatin bid'awan nubuwah. Nah, ujar beliau arti karamat itu perkara yang menyalahi adat. Sesuatu perkara yang menyalahi adat. Misal yang menyalahi adat, orang itu guring nih, misalnya guring sehari samalaman atau malam jam 10 guring malam, kemudian jam 5 atau jam 4 bangun sebelum subuh. Itu kebiasaan orang. Ada nang karamat ini yang menyalahi gawian tuh nah. Adanya guring kada mulai maghrib sampai ke maghrib. Guringnya nih. Nah, itu jika dari segi istilah perkara yang menyalahi adat, dari segi istilah perkataan itu juga disebut sebagai orang nama karamat yang menyalahi adat. Iya, kalau dari segi istilah perkara, kata-kata yang menyalahi sesuatu yang menyalahi adat. Nah, itu dari segi arti, tapi kadang seperti itu. Contohnya lagi, orang makan sehari samalaman 3 kali, adanya 5-6 kali, bahsidin bakaramat. Kada bakaramat tamah habisakan beras, 4-5 kali, 5-6 kali misalnya makan nasi. Nah, itu lain bakaramat. Nah, amrun perkara yang menyalahi adat yazharu ala yadiyil waliyyi. Nah, yang nampak, yang menyalahi adat yang nampak ala yadil waliyyi, di tangan para wali Allah. Nah, artinya karamat itu terjadi nang diandakakan Allah kepada seorang wali. Nah, kalau wali, definisi wali kan kita tahu aja sudah. Nah, seorang wali itu bukan hanya sekadar yang ilmu ibadah aja, bahkan ilmu zahir batin ibadah, zahir batin, bahkan segala sesuatu itu ada di dalam dirinya wali. Perkara yang menyalahi adat yang nampak di tangan atau di dalam dirinya para waliullah, kekasih Allah. Fahiya ghairu maqrunatin bid'awan nubuwah. Nah, ini nang perlu diketahui. Nang sesuatu yang menyalahi adat tersebut, nang kada seperti kebanyakan orang toh terjadi dalam dirinya. Nah, yaitu jersedin dengan tiada disertai tanda-tanda atas pengakuan jadina nabi. Artinya orang nang mempunyai keistimewaan karamat dah, sesuatu yang menyalahi adat nih, seperti wali tersebut. Wali
itu asalkan inya itu kada bakaku sebagai nabi, nah itu nang diberikan Allah kepada wali nang mempunyai karamat. Karena anta kalaunya nabi kan, nabi itu diberikan Allah mukjizat. Antara mukjizat dengan karamat ini kada jauh beda. Mukjizat itu pun sesuatu yang menyalahi adat, tapi diberikan Allah kepada sosok nabi atau rasul. Mukjizat. Si wali kayak itu juga karamat nih, diberikan Allah karamat perkara yang menyalahi adat nang diberikan Allah kepada si wali tadi. Nah, tapi iya tadi kalanya wali diberikan sekarang nih, untung aja di baru ini kadada nang bakaku jadi nabi. Nah, namun ada juga nah tumburam toh, namun ada juga toh, syukur aja artinya. Jadi kadadanya itu kita khususnya di kampung nih nang bakaku jadi nabi karena banyaknya orang-orang alim, orang-orang nang berilmu, orang-orang saleh, alim ul awali, apalagi misalnya ada. Nah di situ menutupakan daripada segala sesuatu perkara-perkara yang menyeleneh. Coba kalau lihat kita di kampung-kampung orang dah, bagi sudah nyenang di Jawa itu, di pelosok-pelosok itu nah, karena kadada pengetahuan ilmu agama yang lurus, jalur yang benar, akhirnya orang ini kada beilmu, kada berpengetahuan agama, lalu mudah untuk diperdaya, ditipu oleh orang-orang yang ingin bakaku sebagai nabi dan rasul. Dan itu makanya modal kita inilah punya kada anak dibunguli orang beilmu. Bilanya kada beilmu ya bunguli orang terus. Yang beilmu gin bisa juga ketinggian ilmu ya akhirnya bunguli orang. Sama orang tuh kalimpatan pintar lalu akhirnya memintari orang. Kalimpatan pintar han jadi ilmu pengetahuan agama. Nah makanya ujar ulama ini kita nih bila melihat diri kita nih nah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, menetapkan dalam diri kita ini fi talabil ilm, mau di dalam menuntut ilmu, mau hadir majelis ilmu pengetahuan agama. Nah itu dalil jar beliau, kana dalilan ala anna Allah aradaka bika khairan, dalil menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita, menunjukkan Allah nah, kita ini hendak dibaikakan oleh Tuhan. Bila kita nih mau menuntut ilmu, mau hadir majelis ilmu, berarti kita meyakini bahwasanya Allah itu hendak membaikakan lawan kita. Nah, gitu Allah. Ahlan wa sahlan para habaib. Nah itu mereka para aulia Allah. Selagi karena perbedaan antara mukjizat yang Allah berikan kepada nabi, karamat yang Allah berikan kepada wali itu kada jauh beda. Kalanya seorang nabi dan rasul bisa menghidupkan orang mati, para wali-waliullah pun mereka itu dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Kalanya para nabi dan rasul mereka diberikan Allah subhanahu wa ta'ala
nang doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah, para aulia Allah pun Allah berikan kepada Allah, para wali-wali pun Allah berikan mereka itu nang makbulud doa, doa nang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wali itu tadi, selagi inya kada mengaku, sidin kada mengaku sebagai seorang nabi, nah sidin masih di dalam kedudukan seorang wali. Dan jadi terkadang kata Al-Imam Sayyid Ibn Athaillah itu, seseorang itu diberikan Allah yang namanya karamat, sesuatu yang menyalahi adat kepada orang yang belum sempurna istiqamah. Nah, makanya kita sudah sering membahas tentang istiqamah ini. Lebih utama daripada orang yang mempunyai karamat keistimewaan. Nah, karena karamat itu bisa saja diberikan Allah. Karamat itu kan sesuatu yang menyalahi adat. Tukang sihir pun mereka itu diberikan Allah sesuatu yang menyalahi adat. Para dukun tukang ramal, tukang tangguh, kalau bahasa Jawa tukang tenun, tukang tangguh meramal orang, bisa juga Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang menyalahi adat. Tapi dilihat siapa orang yang mengeluarkan sesuatu yang perkara menyalahi adat itu, siapa orangnya, dilihati dulu. Kalau orangnya min ahlil ibadah, min ahlil saleh, min ahlil ilim wal amal, nah itu bisa jadi itu adalah karamat. Tapi kalau nang mengeluarkan sesuatu yang menyalahi adat, orangnya sembahyang kada, yang kawa manangguh toh, nang kawa manangguh, kawa meramal orang, bujur nang ditangguhnya tadi dengan melihat garis tangan kita. Nah, ikam ini kena nah, mun dilihat di garis tangan ikam ni, kada lawas rekene ikam akan datang rajaki lawan ikam. Janang tukang tangguh tadi. Oh, bulik sanangai hati. Kada lawas dasar bujur terjadi nang diucapakan oleh nang tukang tangguh tadi. Dilihati orang nang tukang tangguh, tukang ramal tadi, orang bang tatap betatangguhan. Artinya kada sembahyang, siku kada basah. Dilihat orang tadi kada pernah duduk di majelis ilmu, bujur tangguhannya. Nang ditangguh tadi wali juga sudah sidin to, menangguh karena bujur nang diucap tukang ramah, tukang tangguh tersebut, maka menangguh, oh sidin wali sudah, wali percaya terjadi nang diucapakan si tukang tangguh ramal, nang kada lawas dapat rajaki, dapat duit. Nah, percaya, maka jara Rasulullah dalam hadis 40 hari 40 malam ibadah sembahyangnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kada percaya lawan Allah, karena inya percaya lawan tukang ramal, tukang tangguh itu hanya sekedar makhluk. Nah, yang bujur ucapan si tukang ramal, nang betul pandiran si tukang tangguh itu bukan karamat, amrun khariqun lil adah juga, akan tetapi itu adalah bentuk daripada istidrajnya Allah Subhanahu wa taala, lanjurannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang nang jauh dengan Allah. Makanya ulama-ulama menyebutkan sesuatu yang menyalahi adat itu pertama itu mukjizat terkhusus kepada nabi dan rasul.
Irhas itu sesuatu nang irhas nang pertama irhas itu nang terjadi kepada nabi rasul nang belum diangkat menjadi nabi rasul. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi diberikan Allah suatu keistimewaan, belum lagi sedih diangkat jadi Nabi Rasul yang umur 40 tahun. Nah, kemudian terjadi sesuatu yang menyalahi adat. Contohlah, kita ambil contoh seperti tatkala Nabi dari kota Mekah ke negeri Syam berjualan, membawakan dagangan Sayyidah Khadijatul Kubra. Nabi kan menjualkan dagangan Sayyidah Khadijah yang belum lagi sidin kawin dengan Sayyidah Khadijah. Membawakan tatkala dari Mekah ke negeri Syam sampai buliknya di tengah jalan itu Nabi membawa barang dagangan. Napa nih, awan itu selalu menaungi kemana Nabi Rasulullah itu berjalan. Nah, itu kan sesuatu yang menyalahi adat. Sesuatu yang menyalahi adat nang kada mungkin terjadi kepada orang nang sembarangan. Sedangkan yang mengikuti Rasulullah aja dikala itu yaitu Sarah, seorang laki-laki nang pembantunya Sayyidah Khadijah, melihat secara langsung napa nang terjadi dalam diri Nabi. Maka itu disebut sebagai irhas, sesuatu yang menyalahi adat, karena bukan dia belum lagi diangkat jadi nabi dan rasul. Setelah umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, diberikan Allah sesuatu perkara-perkara yang menyalahi adat, disebutlah sebagai mukjizat. Mukjizat. Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain, mereka semua diberikan Allah mukjizat. Yang ketiga, karamat. Nah, yang karamat ini dikhususkan diberikan Allah kepada mereka para aulia Allah, orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali-wali. Jadi bagaimana mereka para wali-wali Allah sampai kepada kedudukan martabat seorang nang menjadi wali, yang mereka itu orang nang sebagai orang nang wasil, orang nang sampai, bahkan orang nang menyampaikan si murid-murid sebagai wali-wali Allah juga. Wali-wali Allah. Contohnya kita bulan Zulhijjah ini banyak aulia Allah nang kita hauli nih. Kita di Banjar, di tanah Jawa. Kebiasaan kita di Banjar siapa? Syekh Samman Al-Madani, Zulhijjah. Kita di Banjar, kita mahauli siapa lagi? Seorang wali min auliillah, yaitu orang tua daripada Al-Mukarram Abah Guru Bahid, Kiai Haji Ahmad Mughni bin Kiai Haji Ismail Nagara, Zulhijjah. Nang baru dihauli Selasa tadi siapa? Al-Aribillah, yaitu Tuan Guru ayah pemangki, yaitu Kiai Haji Mahfuz Amin. Zulhijjah. Kita di sini nah, di Jawa, yang hanya dihauli juga semalam lah Habib yang Gersik, Abu Bakar Gersik. Berapa banyak juga orang-orang yang hadir di situ. Jadi orang-orang yang meniadakan nasab habaib itu saking banyaknya orang-orang yang hadir haulnya daripada zuriat Rasulullah, sebagaimana haulnya Habib Abu Bakar Gersik. Jaka bahasa orangnya itu sakitnya hatiku, sakit hati mereka. Mereka itu melihat tuh, sakit hati melihat banyak orang nang hadir. Dan kada percaya lagi sunyi pang sudah bebuhan Imaduddin nih kan. Itu. Kalau di Jawa goyah dia belah. Kalau di sini alhamdulillah
Nasridin dari Pasuruan jar. Habib siapa Habib? Nama antum Habib? Muhammad Maula Khailah sebelah. Al Habib sebelahnya Al Habib Ibrahim Baharun. Baharun. Ada hubungankah dengan Habib Hasan Baharun? Pon? Masih dekat. Alhamdulillah. Kalau dulu mau sempat mondok di Raci dulu. Alhamdulillah kita ditadaga diilangi para habaib. Nah, ini bentuk menandakan Majelis Mishkatul Anwar ini dengan kehadirannya mereka zuriat Rasulullah, zuriat Nabi, itu menandakan semakin berkah daripada Majelis Mishkatul Anwar ini. Nah, makanya kita berharap, kita minta doa kepada para habaib ini, mudah-mudahan Majelis Mishkatul Anwar nih mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Nah, berkah itu bisa kada terlihat, bisa terlihat, itu berkah. Makanya keberkahan majelis itu bukan terletak kepada banyaknya orang nang hadir kada, tapi dilihat siapa nang menghadiri akan itu majelis. Paham? Apalagi nang hadir zuriat Nabi. Itu karena itu tadi keterkaitan zuriat Rasulullah dengan sahibul qubah Allah yarham Abu Ya yang pendiri ini majelis. Nah, itu beliau itu termasuk orang nang mahabbah kepada mereka zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, zuriat Rasulullah itu Allah yarham nang pendiri ini majelis, nah, termasuk orang nang mahabbah. Nah, karena kalaunya seseorang, apalagi seorang saleh, alim, ulama, lamunnya kadada keterkaitan dengan mereka para zuriat Nabi, zuriat Rasulullah, susah ngalih. Kenapa? Ngalih baparak lawan Nabi. Kenapa? Karena dengan jalurnya zuriat Rasulullah, dengan keterhubungannya kita dengan zuriat Nabi, disitulah nang mereka akan menyambungkan kepada datunya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Aulia Allah kah? Mereka para wali. Berapa karamat nang Allah berikan kepada mereka para aulia Allah. Wali-wali nang kada kita yang kita temui, wali-wali Allah nang kada kita temui, asalkan kita yakin nih, asalkan kita yakin, insyaallah kita akan mendapatkan yang namanya karamatnya mereka para wali-wali Allah. Banyak sudah disebutkan oleh Syekh Saman Al-Madani, walaupun seseorang itu berkhidmat selama 1000 tahun, enggak 100 tahun, tapi dia kada yakin dengan si wali tersebut, kada mendapatkan yang namanya karamat atau kemanfaatan bahkan keberkahan si wali tersebut. Kalaunya kada percaya. Kada percaya. Makanya kadang-kadang nang kita kada percaya dengan si wali itu, seandainya kita menghaulini seorang wali, sosok wali, nang wali itu kada sempat kita bertamu semenjak hidup. Contohnya nang kayak Syekh Saman Al-Madani itu, kita kada tahu siapa Syekh Saman, rupanya bagaimana, kada tahu kita. Tapi dengan ada keyakinan hati kita kepada seorang wali, nang misalnya nang kita hauli, disitulah kita akan mendapatkan yang namanya madad, berkah, sampai kepada karamat mereka para aulia Allah. Ya, sebagaimana sahabat Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau itu bercerita
ujar Sidin, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ne, wahai Rasulullah, kaifa taqulu rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihim. Wahai Rasul, bagaimanakah kalau seseorang itu cinta pada suatu kaum? Bagaimana pendapat sampian wahai Rasulullah apabila ada seseorang mencintai kepada seseorang yang lain, yang mana seseorang yang dicintai ini walam yulhaq bihim, yang dicintainya ini kada pernah ditemuinya selagi hidup, kada pernah bertemu, kada pernah berdapat, kada pernah berjumpa, kada pernah. Pendapat sampian wahai Rasulullah, bagaimana orang nih mencintai kepada orang yang kada pernah dicintai? Kita Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habib Abu Bakar Al-Gresik, kada pernah bertemu Sidin, fotonya pernah melihat. Para wali-wali yang lain begitu juga. Tapi ada rasa kecintaan kita kepada si wali tersebut. Di antara seseorang itu cinta, perhatian, membantu, menolong. Itu salah satunya tuh. Kita ini cinta kepada si wali, membantu, menolong. Kayak apa aja caranya membantu, menolong? Sedangkan Sidin sudah wafat, sedangkan Sidin sudah meninggal dunia. Nah, makanya diadakanlah yang namanya haul waliullah. Sebagaimana kita di sini menghauli wali-wali. Contohnya nang kayak Syekh Saman, lalu kita umpat membantu tenaga, membantu harta, pikiran dan sebagainya. Itu tanda bukti ada rasa kecintaan kepada si wali. Nah, makanya sebagai kita nih atas nama panitia mengucapkan jutaan terima kasih banyak kepada pian-pian sabarataan, terkhusus para jamaah, begitu juga yaitu masyarakat sakawasan Berubainu Dalam, Maramba Walangku, dan kita sakawasan di sini terima kasih banyak atas bantuan pian harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, atas semua nang pian berikan melancarkan acara haul nang kemarin itu. Mudah-mudahan pian sabaratan sehat, berikan Allah panjang umur, rajaki pian nang dibariakan, nang dikeluarkan untuk haul wali Allah. Sabarapa pian mengeluarkan, Allah ganti berkat Rasulullah, berkat duriatnya Rasulullah, berkat sahibul haul wali Allah. Allah ganti rajaki pian nang lebih banyak lagi, amin ya rabbal alamin. Kadada lagi ucapan yang lain kalau membantu dengan apa harta pikiran kami panitia kada kawa dengan doa tuh pang sudah. Mudahan pian kabul hajat sabarataan, amin ya rabbal alamin. Nah, itu ada rasa kepedulian sampian. Nah, lalu jar Rasulullah, jar sahabat Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah nih, bagaimana seandainya ada seseorang mencintai seseorang yang kada pernah ditemui? Nah, kalau nyalan bini kan pasti bertamu, cinta lawan istri, lawan laki, lawan anak. Nih si waliullah nih, nah kayak apa? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Bagala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahabba. Ujar Rasulullah,
seseorang itu bersama akan orang yang ia cintai kelak nanti di negeri akhirat. Kalau si walinya nanti masuk ke dalam surga, maka orang-orang yang cinta, orang-orang yang muhibbin kepada si wali-wali tersebut, maka dia akan terkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu almar'u ma'aman ahab, ujar Rasulullah. Nah, ini Nabi yang mengeluarkan kata-kata ini, Rasulullah. Lidah Rasul yang mengeluarkan kata-kata almar'u ma'aman ahab. Berarti kalau Nabi mengucapkan seperti itu, yakin saja kita. Kada mungkin Rasulullah itu berbohong. Karena apa yang diucapkan Nabi, apa yang dikerjakan Rasulullah, aqwaluhu, perbuatan Nabi, wa af'aluhu, kemudian tingkah laku perangainya Nabi, ahwaluhu, semua itu sumbernya daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu atas dasar wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang ucapan Nabi, tingkah laku, akwal ucapan Rasulullah, perbuatan gawian-gawian Nabi itu atas dasar daripada wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendengar almar'u ma'aman ahab, semestinya kita gembira, semestinya kita senang. Nabi yang mengucapkan kaina takumpul ya Rasulullah dengan nang ikam cintai. Kalinya orang di dunia cinta kepada pemain bola, nah tak kumpul juarin itu. Nah, karena menunjukkan rasa cintanya seseorang itu, di antara ciri-cirinya, bujur-bujur cinta tidaknya seseorang itu ittiba, mutaba'ah, mengikuti. Makanya kita sering mendengar, bahkan orang-orang nang hadir, kita hadir haul-haul nih, ya kan ada orang itu di mana ada haul tulak terus. Lagi nang kayak di Jawa tuh haul, kayak kita di Martapura haul yang baru tadi, haul siapa? Guru Sufyan, keraton sepupunya Abah Guru Sekumpul. Malah apa kemarin nonton di labnya aja. Nah, itu Zulhijjah juga. Nah, itu haul. Nah, tapi kita menghadiri haul tersebut, apa nang kita bawa bulik daripada hadir haul itu napa? Lamunnya kita bawa bulik, tabulik pulang gawian kita sebelum nang kaya kita kada kaya hadir haul. Nah, berarti kita menghadiri haul itu sekadar nang mendapatkan yang makan dan lain sebagainya aja, tanpa kita itu menghasilkan daripada hadir haul itu apa nang paling diantaranya itu adalah mutaba'ah. Makanya kan di dalam haul itu dibacakan manaqibnya mereka wali-wali Allah yang sahibul haul itu, supaya nang hadir ini tahu nang kaya apa kehidupan beliau, nang kaya apa sifatnya beliau, supaya yang hadir haul ini kawa membawa bulik, membawa oleh-oleh. Nah, bawa oleh-oleh. Nang kada sekadar haul, misalnya kita di sini tulak ke Bangil, nang dibawa oleh-oleh dari Bangil, apa misalnya? Nah, tulak ke Pasuruan, tulak misalnya ke Gresik, tulak misalnya ke Jakarta, haulnya Habib Husain luar Batang, yang dibawa, nah misalnya oleh-olehnya aja, oleh-oleh nang zahiri nih, tapi oleh-oleh nang batiniyah itu nang kita nang mengerjakan sebagaimana nang di dalam manaqib sahibil haul ini belum ada lagi berbekas di dalam gawian pekerjaan kita.
Haul bagus kita hadir haul. Tapi yang lebih bagus lagi karena kewajiban kita itu kita menghadiri majelis ilmu agama, menuntut ilmu pengetahuan agama. Kita belajar fikih di sini. Kita belajar tauhid di sini. Kita belajar akhlak tasawufnya di sini. Itu lebih wajib daripada kita nang hanya sekadar apalagi nang beribadah nang hanya sekadar nang apalagi salajur aja, salajur ke Monas, salajur ke Ancol. Nah, itu. Jadi hilang sudah bekas haulnya tadi nang dibawa bulik kerak telurnya aja bibai. Jakarta oleh Jakarta kerak telurnya. Nah, ini ya mudah-mudahan kita berkat wali-wali Allah, berkatnya mereka para habaib, bahkan berkat Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa istiqamah di dalam beribadah, istiqamah di dalam hadir majelis ilmu, dan semoga anak zuriat keturunan kita mencontoh di dalam kehadiran kita majelis ilmu nih, bini kita nih mencontoh, dan Allah jadikan anak zuriat keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan, dimudahkan, dilancarkan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dalam keadaan iman, Islam, istiqamah, dan akhir umur digerakkan lidah kita di dalam menyebut saat sakaratul maut dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqina alayya wa alayna mut wa bi'anu ba'du insyaallah ta'ala bi rahmatihi wa karamihi minal aminin.